what is your recommendation on this? Yeah, my first preference, I would like to say, beginning, I have told it in the beginning itself, the first preference is that let us look for the rainwater, at least in the Upper Assam scenario, as one of the first resource. We have got 3,000 millimeters of rain per year. Instead, we are digging deep and bringing out the poison water out. That is the first alternative that we should think of. That will again incur some cost, because major portion of the rainwater will go through percolation to the ground. And again, if you tap the rainwater before percolation, then you will have to go for irrigation to the fields for cultivation. So that will incur some cost. But it will be feasible or not, that we have to see. So the one thing is that cost in what way we are talking about? We are talking are we talking the cost in the investment initially, or are we talking the cost to the environment that we will impart for 1,000 years by digging those poison water out? No, that also has to be taken care of. That is true, but we have to make a compromise and see what best. I think that those things will be further crystallized during this development of this. I want to ask one question. The most important question, that is waste management. I know this hypomia is somehow it is toxic to some, particularly the bacteria. Our environmental bacteria is the most important for us. And so in this concern, what is your action taking to prevent all this? Because waste management is one most important. The arsenic will be absorbed by absorbent. Then where will you place your waste? That's one of the most important thing. In this that whether you are studied or not, I don't know, but it is the most important part. Yeah, that's true. I have told you that some of the works are in still progress. So far as hypomia is concerned, I told you that we have developed that hypomia carbonizer. And during carbonization, of course, we separate the fixed carbon as well as the volatile matter. And still so far, we have studied the volatile, the fixed carbon, and we have studied its bioefficacy by third-party evaluator involving organizations like ICMR. And then we have studied with different guts bacteria, and then found that in guts bacteria, the carbonized Hypomia cornea doesn't have much toxicity. Regarding the Hypomia volatile condensate, which first of all doesn't come to the adjuvant that will be developing, and that will be separate during the production process itself, and that may have certain toxicity, bioefficacy, or we may say it may have certain utility as biopesticide. And then we have not studied it in detail, but we have some indication that it may have some bioefficacy, but I can assure that it doesn't come to the carbonized biomass, that which we will be using as an input. It will come to the environment. No, we have developed certain technique that by which we can condense it, and without we do not expose it to the air that freely. Thank you. I just want to make some small observation that both your synthetic material and also the bio product are these specific only for the arsenic and chlorides, and because some of the other metal ions we really need for our body. If you just pass the water with these materials, whether everything is, all the salts are getting removed, and do you know where is the specificity is coming from? Yeah. If you look at your material, That is one point. That's true. So far as we have developed synthetic one. The synthetic one is that it has got a positive layer threads. So the metal ions, whatever we will use in it as our body minerals, they are not basically absorbed by these adsorbents, because metal ions themselves are positively charged, so they are repelled from the adsorbent surface. And then regarding the bioadsorbent, the process we are developing, actually we have
we have modified the surface by developing, by again coating with a soluble positively charged material. And then there are also which is especially aluminum bearing, which have got only high specificity for fluoride and arsenic. So we have not studied the metals others, but we hope that it will not be that harmful, because already in the market, so why we go for it? Because already in market different American companies are coming with alumina filters for arsenic and fluoride. Those things first of all are not that reachable for our people. And secondly, if we develop something here also, we have to bring import bauxite from all the way from Canada, Karnataka or from Gujarat, and by the time it arrives, it becomes 250 rupees per kilogram. So we have tried to include some principles of atom efficiency by putting them with certain soluble aluminum polymers, which we have developed in this institute itself for other purposes of oil filtering. And that, in fact, we tried and it gave us good results. I can tell you this thing right now. It's important that we can be biased about our results and our accomplishments, but then when it comes to the society and the global market, we have to be competitive. Yes. And our product has to be unique, specific, selective, and best among the existing. So this analysis also has to go in, because otherwise we will be, this should not be used only in Jora. টেকনলজি বাই আমি যাৰ দ্বাৰা মানে আমি আসলতে পিওৰ বুলি ঠিক ক'ব পৰা নাযায়, তথাপিও আৰ্ছেনিক, আইৰন বা এনেকুৱা হেভি মেটেল এই বস্তুবিলাক আসলতে বৰষুণৰ পানীত নাথাকে। গতিকে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰাটো আজিৰ সময়ত কিন্তু অত্যন্ত জৰুৰী হৈছে। গতিকে ছাৰে যিটো কথা কৈছে সেইটোত মই একমত। আৰু টেকনলজিটো সম্পৰ্কত কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি উলিয়াব পৰা যায় সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। এতিয়া ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং এনেকুৱা হৈছে, কিছুমান PhD মই দেখিছোঁ গোলাঘাট এৰিয়াত, মই নিজে আৰ্ছেনিকৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ। মই দেখিছোঁ, মই PhD গোটেই স্কিমবিলাকলৈ গৈছোঁ। স্কিমবিলাকত এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তাতে মানে বহুত স্কিম আছে, ঘৰৰ ওপৰত আছে, যদি প্ৰায় 10টামান স্কিমত ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে। তাৰমানে কাষতে যিটো ঘৰ থাকে, ৰখীয়া ঘৰ থাকে, সেই ঘৰটোৰ চাৰিওফালে টিঙৰ কাষেদি মানে নাৱৰা দি দিছে, আৰু নাৱৰা দি পানীখিনি কি কৰিছে এটা পাইপেদি লৈ গৈ মানে PhD যিটো স্কিমতে পেলাইছে। আল্টিমেটলি যিয়ে নহওক অলপমান পানী পাইছে। গতিকে আমাৰ যিটো এৰিয়া ছাৰে কৈছে 500 মিলিমিটাৰ, 500, মই যিটো দেখিছোঁ গোলাঘাট এৰিয়াটোত 2012 mm বৰষুণ হয়। গতিকে তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি পানী পাব পাৰোঁ। মই হৈছে কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ চোৱা নাই, তথাপিও মই ভাবিছোঁ যদি খোৱাৰ হিচাপত ইউজ কৰিব পৰা যায় পানী, এনেই 40 লিটাৰ পাৰ পাৰ্চন, খোৰ মতে খোৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেড ভেলু 40 লিটাৰ পাৰ পাৰ্চন, কিন্তু সেইটো খোৱা গা ধোৱা গোটেইখিনিৰ কাৰণে। কিন্তু আমি যদি অকল খোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ পানী আমাৰ বৰ নাটনি, গতিকে আমি সেই তেনেকুৱা পানীখিনি, আমি পিউৰিফাই কৰা পানীখিনি আমি আচলতে মানে গা ধোৱা কামত আমি সাধাৰণতে ইউজ নকৰে ভাল হ'ব নেকি, যিহেতু পানী বৰ নাটনি হৈছে। আৰু এইটো দেখা গৈছে 2030 চনৰ ভিতৰত, মানে মাৰ্ক নামটো পাহৰিছোঁ, কোনোবা এজন বাহিৰৰ চাইণ্টিষ্টে গৱেষকে এইটো পাইছে যে 2003 ভিতৰত হিমবাহ মানে হিমালয়ৰ যিটো গ্লেচিয়াৰ 4 পৰা আহি 1 ভাগ হ'বগৈ। গতিকে পানীৰ বহুত নাটনি হ'ব এটা সময়ত, মানে পাৰ্টিকুলাৰলি ভাৰত এখন মানে ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ কাণ্ট্ৰিত পৰিণত হ'ব। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি খোৱা পানী, মই ভাবিছোঁ এই যিখিনি আমাৰ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হ'ব, এই 40 লিটাৰ পানী আমি খোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি বাকী কামত আমি পুখুৰী পানী আমাৰ থাকিব, নাদৰ পানী থাকিব, যিবিলাক অল্টাৰনেটিভ চ'ৰ্চেছ থাকিব, তাৰ পৰা আমি ল'ম। আৰু খোৱাৰ হিচাপত আমি 5 লিটাৰ খুব সম্ভৱ হেৰিয়ৰ পৰা যিটো ৰিকমেণ্ড কৰে 2 লিটাৰতকৈ বেছি পানী খাব নালাগে এটা দিনত। মই কালি এটা টপিক পঢ়িছিলোঁ ইণ্টাৰনেটত, 2 পৰা 2.5 লিটাৰ মান দিয়ে পাৰ ডে, বা যিয়ে নহওক লাগে 2 লিটাৰ যদি পায় এটা সৰু চাইজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে 10-20 লিটাৰ পানী যথেষ্ট হ'ব এটা দিনৰ কাৰণে, খোৱাৰ লগতে আৰু বাকী যিখিনি ভাত ৰন্ধা কামত ইউজ হ'ব। গতিকে সেইখিনি কামত যদি তেনেকৈ ইউজ কৰা হয় নিশ্চয় ভাল হ'ব। কিন্তু কথা হ'ল কি, ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আমি কেনেকৈ ধৰণে ল' কষ্টত আমি কৰিব পৰা যায়, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু 2 নম্বৰতে ছাৰে এটা বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে, মানে LDS, লেয়াৰ ডাবল হাইড্ৰক্সাইড। মই কিছু কাম কৰিছিলোঁ ছাৰৰ লগত। লেয়াৰ ডাবল হাইড্ৰক্সাইড আচলতে এনাইন এক্সেঞ্জ, হাই এনাইন এক্সেঞ্জ কেপাচিটি আছে। গতিকে পানীত যিহেতু এনাইন হিচাপে থাকে আৰ্ছেনিক, গতিকে সেইটো ৰিমুভ কৰাত মানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিব। আৰু কষ্ট বেনিফিট ফালৰ পৰা চাউল যদি, তেতিয়াও হয়তো যদি 100 টকা হয় পাৰ কেজি, তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ সুন্দৰ কথা হ'ব। গতিকে আমি কমিউনিটি বেচিছত অন্তত বস্তুটো ইউজ কৰিব পৰা হ'ব। ছাৰে নিশ্চয় চাইছে কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ, মই ইমানখিনি কেলকুলেশ্যন কৰা নাই, কিন্তু খুব সম্ভৱ
ভাল এটা ৰিজাল্ট পোৱা যাব যদি এইটোক আমি ফিল্টাৰ মিডিয়া হিচাপে বা ফিল্টাৰ কেণ্ডেল হিচাপে কেনেকৈ কিবা কামত ইউজ কৰিব পৰা যায় থ্যাংক ইউ স্যার See, as far as the rain harvesting is concerned, maybe I don't know whether you have information or not. I have seen by all my eyes at Jorhat. He is harvesting the rain, he is having a technology, and he is using the rainwater only for his own purposes. I can also share the information, Professor B. Chaitya, who was very actively associated. So the technology is available. There are cost effective. People have to come forward and transfer the technologies. But rainwater is not suitable for drinking. That is the question. That's the main question. Rainwater is not suitable for drinking. Filtering. Not whether you filter or not, but the thing is that now, see, even if people are using this RO. RO water is not suitable for drinking. So many literature available because it is like a distilled water. Yes. We need some chemicals. We need some chemicals our body through water. But in distilled water and RO, it is not available. And it is equally in rainwater, it is not available. You can use the rainwater for other purpose, but for drinking you cannot use the because it has got a long side effect. It has after using so many RO water or distilled water for a long time, people may have serious health effects. Yes, that's right. So I think that in case of the rainwater used for drinking, then only we can think of blending. Yes. Or we have to add some minerals. Otherwise, people will be suffering with the less mineral content. That is what they are doing it. Yes. Not a মই ভাবো ইয়াতে আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ কমিউনিটি ডাক্তৰ আছে তেখেতে ৰেইন ৱাটাৰটো মই যিখিনি জানো ৰেইন ৱাটাৰটো মানে পটেবল ৱাটাৰ বা ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব নোৱাৰি What I feel after hearing recently Dr. Goswami, so at the beginning of the, this is actually my comment only regarding the present discourse. We are talking about the health problem related to arsenic. Now, how big the problem is in Jorhat district. So regarding that, whatever knowledge we haven't ventilated at the very beginning. And once we have the problem, what are the various interventions and packages available at this moment, at the scientist level, at the lab level, and how this lab level intervention can be bring to the community level. It's okay. From the Goswami's presentation, we have come to know that we have an alternative source of water, it is the rainwater harvesting. And some of our expert has ventilated that rainwater is not fit for consumption to the human being. Is it a scientific base? Is there any published literature? Or we have found out it in somewhere in internet which is not adequate to comment on that. That should be searched out. And second one, that is the one is bioproduct. That is the Dr. Goswami has mentioned that is the tomb, bakoli, dhanor bakoli ba pani kolmu. এই বস্তুবিলাক আমাৰ ইয়াত আছে এই বস্তুবিলাকৰ আমি কিমানখিনি ব্যৱহাৰিকভাৱে ফিল বা আমাৰ সমাজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু তাৰ উপৰি এটা কথা ক'লে যিবিলাক আমি এবজৰ্বেন্ট ইউজ কৰি এই এবজৰ্বেন্টবিলাক লেবৰেটৰীত কৰিছোঁ ফিল্ড বেছ আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ নাই ফিল্ড ইনক্ৰিমেণ্ট ট্ৰায়েল কৰিছোঁ নাই লেবৰেটৰীত ওলোৱা কথাটো আমি ফিল্ডত যেতিয়া ফিল্ড ট্ৰায়েল দিম তেতিয়া ফিজিবল নহ'বও পাৰে বা আমাৰ বহুত অসুবিধা আহিব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আমাৰ যিটো মেগনিটিউড অফ দি প্ৰব্লেম আছে তিতাবৰতে হওক বা যোৰহাটতে হওক বা অসমৰ বিভিন্ন সেইটোৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰি তাৰপিছত আমাৰ কি ইণ্টাৰভেনশ্যন পেকেজ আছে সেই ইণ্টাৰভেনশ্যন পেকেজবিলাক কোনবিলাক চাইণ্টিফিকেলি চাউণ্ড কোনবিলাকক আমি ফিল্ডত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম এটা টেকনলজি বা আমি যাৰ দ্বাৰা মানে আমি আচলতে পিয়ৰ বুলি ঠিক ক'ব পৰা নাযায় তথাপিও আৰ্ছেনিক আইৰণ বা এনেকুৱা হেভি মেটেল এই বস্তুবিলাক আচলতে বৰষুণৰ পানীত নাথাকে গতিকে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰাটো আজিৰ সময়ত কিন্তু অত্যন্ত জৰুৰী হৈছে গতিকে ছাৰে যিবোৰ কথা কৈছে সেইটোত মই একমত আৰু টেকনলজিটো সম্পৰ্কত কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি উলিয়াব পৰা যায় এইটো এটা ডাঙৰ কথা এতিয়া ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং এনেকুৱা হৈছে কিছুমান PhDত মই দেখিছোঁ গোলাঘাট এৰিয়াত মই নিজে আৰ্ছেনিকৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ মই দেখিছোঁ মই PhD গোটেই স্কিমবিলাকলৈ গৈছোঁ স্কিমবিলাকত এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তাতে মানে বহুত স্কিম আছে ঘৰৰ ওপৰত আছে যদি প্ৰায় 10টা মান স্কিমত ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে তাৰমানে কাষতে যিটো ঘৰ থাকে ৰখীয়া ঘৰ থাকে সেই ঘৰটোৰ চাৰিওফালে টিঙৰ কাষেদি মানে নাৱৰা দি দিছে আৰু নাৱৰা দি পানীখিনি কি কৰিছে এটা পাইপেদি লৈ গৈ মানে PhD যিটো স্কিমতে পেলাইছে
আল্টিমেটলি যিয়ে নহওক লাগে অলপমান পানী পাইছে। গতিকে আমাৰ যিটো এৰিয়া ছাৰে কৈছে 500 মিলিমিটাৰ 500, মই যিটো দেখিছোঁ গোলাঘাট এৰিয়াটোত 2012 বৰষুণ হয়। গতিকে তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি পানী পাব পাৰোঁ। মই হৈছে কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ চোৱা নাই, তথাপিও মই ভাবিছোঁ যদি খোৱাৰ হিচাপত ইউজ কৰিব পৰা যায় পানী, এনেই 40 লিটাৰ পাৰ পাৰ্চন মতে খোৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেড ভেলু 40 লিটাৰ পাৰ পাৰ্চন, কিন্তু সেইটো খোৱা গা ধোৱা গোটেইখিনিৰ কাৰণে। কিন্তু আমি যদি অকল খোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ পানী আমাৰ বৰ নাটনি, গতিকে আমি সেই তেনেকুৱা পানীখিনি আমি পিউৰিফাই কৰা পানীখিনি আমি আচলতে মানে গা ধোৱা কামত আমি সাধাৰণতে ইউজ নকৰে ভাল হ'ব নেকি, যিহেতু পানী বৰ নাটনি হৈছে। আৰু এইটো দেখা গৈছে 2030 চনৰ ভিতৰত, মানে মাৰ্ক নামটো পাহৰিছোঁ, কোনোবা এজন বাহিৰৰ চাইণ্টিষ্টে গৱেষকে এইটো পাইছে যে 2003 ভিতৰত হিমবাহ মানে হিমালয়ৰ যিটো গ্লেচিয়াৰ 4 পৰা আহি 1 ভাগ হ'বগৈ। গতিকে পানীৰ বহুত নাটনি হ'ব এটা সময়ত, মানে পাৰ্টিকুলাৰলি ভাৰত এখন মানে ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ কাণ্ট্ৰিত পৰিণত হ'ব। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি খোৱা পানী মই ভাবিছোঁ এই যিখিনি আমাৰ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং হ'ব, এই 40 লিটাৰ পানী আমি খোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি বাকী কামত আমি পুখুৰী পানী আমাৰ থাকিব, নাদৰ পানী থাকিব, যিবিলাক অল্টাৰনেটিভ চ'ৰ্চবিলাক থাকিব, তাৰ পৰা আমি ল'ম। আৰু খোৱাৰ হিচাপত আমি 5 লিটাৰ খুব সম্ভৱ হেৰিয়ৰ পৰা যিটো ৰিকমেণ্ড কৰে 2 লিটাৰতকৈ বেছি পানী খাব নালাগে এটা দিনত। মই কালি এটা টপিক পঢ়িছিলোঁ ইণ্টাৰনেটত, 2 পৰা 2.5 লিটাৰ মান দিয়ে পাৰ ডে, বা যিয়ে নহওক লাগে 2 লিটাৰ যদি পায় এটা সৰু চাৰিজনীয়া ফেমিলিৰ কাৰণে 10-20 লিটাৰ পানী যথেষ্ট হ'ব এটা দিনৰ কাৰণে খোৱাৰ লগতে, আৰু বাকী যিখিনি ভাত ৰন্ধা কামত ইউজ হ'ব। গতিকে সেইখিনি কামত যদি তেনেকৈ ইউজ কৰা হয় নিশ্চয় ভাল হ'ব। কিন্তু কথা হ'ল কি, ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আমি কেনেকৈ ধৰণে ল' কষ্টত আমি কৰিব পৰা যায়, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু 2 নম্বৰতে ছাৰে এটা বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে, মানে LDH লেয়াৰ ডাবল হাইড্ৰক্সাইড। মই কিছু কাম কৰিছিলোঁ ছাৰৰ লগত। লেয়াৰ ডাবল হাইড্ৰক্সাইডৰ আচলতে এনাইন এক্সেঞ্জ হাই এনাইন এক্সেঞ্জ কেপাচিটি আছে। গতিকে পানীত যিহেতু এনাইন হিচাপে থাকে আৰ্ছেনিক, গতিকে সেইটো ৰিমুভ কৰাত মানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিব। আৰু পষ্ট বেনিফিট ফালৰ পৰা চাওঁ যদি, তেতিয়াও হয়তো যদি 100 টকা হয় পাৰ কেজি, তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ সুন্দৰ কথা হ'ব। গতিকে আমি কমিউনিটি বেচিছত অন্তত বস্তুটো ইউজ কৰিব পৰা হ'ব। ছাৰে নিশ্চয় চাইছে কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ, মই ইমানখিনি কেলকুলেশ্যন কৰা নাই, কিন্তু খুব সম্ভৱ ভাল এটা ৰিজাল্ট পোৱা যাব যদি এইটোক আমি ফিল্টাৰ মিডিয়া হিচাপে বা ফিল্টাৰ কেণ্ডেল হিচাপে কেনেদৰে কিবা কামত ইউজ কৰিব পৰা যায়। থেংক ইউ ছাৰ। See, as far as the rain harvesting is concerned, maybe I don't know whether you have information or not. I have seen by all my eyes at Jorhat. He is harvesting the rain, he is having a technology, and he is using the rainwater only for his own purposes. I can also share the information. Professor B. Chaitya, who was very actively associated. So the technology is available. There are cost effective. People have to come forward and transfer the technologies. But rainwater is not suitable for drinking. That is the question. There's a main question. Rainwater is not suitable for drinking. Filtering. Not filtered. Whether you filter or not, but the thing is that now, see, even if people are using this RO. RO water is not suitable for drinking. So many literature available because it is like a distilled water. Yes. We need some chemicals. We need some chemicals our body through water. But in distilled water and RO, it is not available. And it is equally in rainwater, it is not available. You can use the rainwater for other purpose, but for drinking you cannot use the because it has got a long side effect. It has after using so many RO water or distilled water for a long time, people may have serious health effects. Yes, that's right. So I think that in case of the rainwater used for drinking, then only we can think of blending. Yes. Or we have to add some minerals. Otherwise, people will be suffering with the less mineral content. That is what they are doing it. Yes. Not direct. মই ভাবো ইয়াতে আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ কমিউনিটি ডাক্তৰ আছে, তেখেতে ৰেইন ৱাটাৰটো মই যিখিনি জানো ৰেইন ৱাটাৰটো মানে পটেবল ৱাটাৰ বা ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব নোৱাৰি। What I feel after hearing recently Dr. Goswami, at the beginning of the চলনৰ অৱস্থাত হৈ গৈছে। আমাৰ মানুহবিলাকৰ যিবিলাক টিঙৰ ঘৰ আছে, টিঙৰ চালি আছে, সেই পানীটো যেতিয়া আমি সংৰক্ষণ নকৰাৰ কাৰণে টিঙৰ পানীটো গৈ পৰি আমাৰ চোতালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূমিস্খলনটো হৈ আছে। আমি এই বিষয়টোতে আমি জনসাধাৰণকো ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পৰা মানসিকতাটো কেনেধৰণে কম খৰচত তেওঁলোকৰ চালিত পৰা বৰষুণ যিটো পৰে সেই পানীটো আমি সংৰক্ষণ কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আমি দিব পাৰোঁ নেকি, সেইটো আমি
এটা কাৰ্যসূচী ল'ব পাৰোঁ নেকি এই প্ৰসংগত? এইবিলাকে আচলতে গৱেষণা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ আলোচনা। মই ভাবো আলোচনাৰ শেষৰ ফাললৈ এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰিক আমাৰ সহজযোগ্য প্ৰযুক্তিবিলাকৰ সম্পৰ্কে আমি এটা সৰ্বসাধাৰণৰ গ্ৰহণযোগ্য এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰিম। Thank you. I think time is running fast. So I am now requesting Dr. B.D. Undi to present his next presentation. শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাসকল আৰু এতিয়া যিটো NGO বুলি কোৱা আছে, বেচৰকাৰী খণ্ডত থকা যিসকল আচলতে ধৰ্মাধৰা লোক, সেইসকলক একেলগে সৈতে যদি আমি এনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰচেষ্টাটো ফলৱতী হ'ব। আমি এটা সুন্দৰ দিনলৈ নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম। আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ ইয়ালৈ ভাৰতৰ প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন আহিছিল। আমাৰ ইয়াত এটা লেকচাৰ দিছিল, এটা সুন্দৰ বক্তব্য তেখেতে ৰাখিছিল। তেখেতক পলিঅ' নিৰ্মূল কৰাৰ অভিযানৰ এজন নায়ক হিচাপে তেখেতক ভাৰত চৰকাৰে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছিল। তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে যেতিয়া মই প্ৰথম চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে পলিঅ'টো নিৰ্মূল কৰিব লাগে, আপোনালোকে জানে তেখেত এজন বৰ ভাল ডাক্তৰ, শল্য চিকিৎসক চাৰ্জন। তেখেতে কৈছিল যে মানে মই যিদিনা প্ৰথম পলিঅ' নিৰ্মূলৰ কথাটো ভাবিলোঁ, কাৰণ মোৰ অঞ্চলটোতে আটাইতকৈ বেছি পলিঅ' থকা মানুহ আছিল, দেলহিৰ এটা অঞ্চল। গতিকে এতিয়া মই মিটিং পাতিলোঁ, প্ৰথম দিনা 2জন মানুহ আহিলে, তাৰ পিছদিনা মিটিং পাতিলোঁ 4জন মানুহ আহিলে, তাৰ পিছদিনা মিটিঙত কিন্তু 50জন মানুহ আহিলে। তাৰপিছত গৈ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যিটো আপোনালোকে দেখিছে পলিঅ' নিৰ্মূলৰ আঁচনি, এটা দিনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা প্ৰকৃত সময়ত এটা অঞ্চলত প্ৰত্যেকটো শিশুক পলিঅ' দিয়া হয়। পলিঅ' ইৰাডিকেশ্যনৰ যিটো স্কিম, সেইটো তেখেতৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এটা উপায়। গতিকে মই ভাবোঁ সেই উদাহৰণ, তেনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণ আমি আগত ৰাখি যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, আমি নিশ্চয় ফলৱতী হ'ম। আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টাৰে নিশ্চয় আজিৰ দিনটো লোৱা হৈছে। ডক্টৰ গোস্বামীয়ে হয়তো অধিকেই চিন্তা কৰিছে, মিষ্টাৰ দাসে হয়তো ঠিকমতে পদক্ষেপ দিছে। আমি কিন্তু সকলোৱে ইয়াত সহযোগ কৰিব লাগিব। আৰু কেইজন প্ৰেজেণ্টেটৰলৈ মই মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এনেধৰণে হয়তো সমন্বয়ৰ সেতুডাল বান্ধি ৰাখিব। ধন্যবাদ। সামান্য এটা প্ৰাসংগিক ঘটনা জানিব বিচাৰিছোঁ। আমি ধৰক যিটো আৰ্চেনিকৰ প্ৰসংগত টানি আনিছোঁ আজি মই বেচিকেলি নিমাতী অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ, নিমাতী মহানাঞ্চল। আমাৰ যেতিয়া বাৰিষা পানী বাঢ়ে, টিউবৱেলবিলাকে অহৰহ পানীটো ওলাই থাকে, অবিৰতভাৱে ওলাই থাকে। কিন্তু আমি সাধাৰণ জনতাকেইটা আৰ্চেনিকযুক্ত পানী হয় নে নহয়, সেই সম্পৰ্কত প্ৰাথমিক স্তৰত কিবা সহজ উপায়েৰে তেখেতসকলক আমি জনাব পৰা, সজাগতা আনিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি, বা আজি মঞ্চৰ যোগেদি আমি পাম নেকি, মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মই একেবাৰে প্ৰথমতে আপোনাক এজন মোৰ ভূবিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ, যেতিয়া পানী বাঢ়িলে কি হয়, আমাৰ ওপৰৰ পৰা পানীটো যিহেতু আমাৰ গোটেই পলস মাটি, গতিকে পানীখিনি তললৈ সৰহভাগ গুচি যায়। গুচি গ'লে পানীটো যিটো আমি ৱাটাৰ টেবুল বুলি কওঁ, পানীৰ পৃষ্ঠা বুলি কওঁ, তলত পৃথিৱীৰ কালত থাকে, তোৰ পৰা আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো ওলায়। পানী আমাৰ বহুত ভাগৰ আছেতো, নদীৰ বৈ যোৱা পানী আছে, সেইটো চাৰ্ফিচত পৃষ্ঠীয় পানী, আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো হৈছে মাটিৰ তলত থকা পানী। গতিকে সেই পানীভাগ ওপৰলৈ উঠি আহে, আৰু পানীভাগ উঠি অহাৰ কাৰণে টিউবৱেল বা এনেকুৱা ডিব্ৰুগড়ত তেনেকুৱা ঘটনা প্ৰায়ে দেখা যায়। ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা সুন্দৰকৈ পানী ওলাই থকা দেখা যায়। গতিকে ঠিক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিঘটনাই ঘটে, পানীৰ চাপটো বাঢ়ি যায়, পানীৰ ৱাটাৰ টেবুলখন ওপৰলৈ আহে, গতিকে সোনকালে আমাৰ পানী ওপৰ যায়। আৰু আৰ্চেনিকটো এনেকুৱা এটা বস্তু, আপুনি ইমান সহজতে চকুৰে চাই বা গোন্ধি এনেকুৱা ধৰণে আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। আৰু আৰ্চেনিকটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয়, ইমান ভয় খাবলগীয়া এটা কথাও নহয়। আৰ্চেনিকটো একেবাৰে অলাগতিয়ালো নহয়। আৰ্চেনিকৰ যিটো আমাৰ পাৰ্মিচিবল লিমিট, যিটো আমাৰ বডিয়ে ল'ব পৰা ক্ষমতা, এই ক্ষমতাটো আগতে আছিলে 50 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ, আৰু সেইটো এতিয়া নতুনকৈ হুৱে চেঞ্জ কৰিছে, সলনি কৰিছে 10 মাইক্ৰগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ। এইটো কৰিছে মানুহৰ আহাৰৰ লগত
প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ এটা সম্বন্ধ আছে আমি যদি সুন্দৰভাৱে সুষম আহাৰ খাব পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো এই 50 মিলিগ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ থকাটো আমাৰ ইমান অপকাৰ নকৰিব যিটো আমাৰ 10 মিলিগ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰে সুষম আহাৰ খাব নোপোৱা মানুহ এজনৰ অপকাৰ কৰিব এই কথাটো কেনেকুৱা স্যার মই ক'ব বিচাৰিছোঁ স্যাৰ মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়াতো বক্তব্য মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই পাব্লিক ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যি এটা লেবৰেটৰী আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল লেবৰেটৰী আৰু প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজনত এটা সাব ডিভিজন লেভেল লেবৰেটৰী আছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজন লেভেল লেবৰেটৰী বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল লেবৰেটৰীত আমাৰ আৰ্ছেনিক টেষ্টৰ সুবিধা আছে আৰু মই সকলোৱে জ্ঞাত জনাব কাৰণে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে এখন মোবাইল লেবৰেটৰী ভেন স্কৰপিঅ'খন আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন জেগাত গৈ পঞ্চায়তৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি হওক এনজিঅ' কৰিব পাৰে বিভিন্ন জেগাত গৈ আমাৰ লেবৰেটৰী গৈ চেম্পল কালেকশ্যন কৰি অন দা স্পট চেম্পল লৈ টেষ্ট কৰাৰ সুবিধাও আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে তিতাবৰ অঞ্চলত তিতাবৰতে এতিয়া আৰ্ছেনিক টেষ্ট কৰাৰ সুবিধা আছে গতিকে এই মেছেজ চবলৈকে যাব লাগে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ খনিকৰ ডাঙৰীয়া কথা মই শুনি আছিলোঁ ফোনত কথা পাতিছোঁ আজি প্ৰথম তেখেতক দেখিছোঁ তেখেতৰ কথাত মই কওঁ 1 নম্বৰতে গৰিয়া চলমত যিটো সমস্যা আছে সমস্যা প্ৰত্যেকটো স্কিমতে আছে মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো স্কিমতে সমস্যা আছে আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল স্কিমত নিজৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেমত যদি পাইপ ফাটিছে ক'ৰবাত কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়া ইউজাৰ্ছ কমিটিলৈ চাব লাগে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সহযোগিতা কৰি পেলাই সেই কামখিনি কৰাব লাগে আৰু পাইপৰ এক্সটেনশ্যন বা ক'ত পাইপ লাগে সেইটো মই সমস্যা কৈছোঁ যে এটা প্ৰপ'জেল দিছোঁ যদি চেংচন হয় সেইখিনি কাম হ'ব এলেঙি নামচুঙিত যোৱা 29 অক্টোবৰ এলেঙি নামচুঙিত মই মিটিং কৰিছিলোঁ সজাগতা সময় নিজে গৈছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ মানুহ যাবলৈ তাৰ সময় নাই মই গৈছিলোঁ 27 বছৰৰ মূৰত এলেঙি নামচুঙিত মই মিটিং কৰিলোঁ মোক মিটিঙত এনেকুৱা মানুহে গালি পাৰিছে গালি পৰা বুলি মই কোৱা নাই বেয়াকৈ কৈছে মই ফেচ কৰিছোঁ মই কৈছোঁ যে হয় আগত কোনোবাই নকৰিলে নাহিলে মিটিং নাপাতিলে নাই কিন্তু এতিয়া স্কিম আহিছে স্কিমত পানী পৰিছে 1,20,000 লিটাৰ কেপাচিটি ৰিজাৰ্ভাৰ তাত আছে মাত্ৰ 22টা কানেকশ্যন কিয় পাইপলাইন নাই 500 মিটাৰ পাইপে আছে মানে 5 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ পাইপলাইন থকা স্কিমটোৰ পাইপ ক'লৈ গ'ল ৰাস্তা বনাওঁতে ডেমেজ হ'ল ৰাস্তা বনাওঁতে যদি পাইপটো ডেমেজ হৈছে অকল পাব্লিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙে জগৰীয়া নে তো ৰাইজে ক'ব পাৰে যে ৰাস্তাটো বনাইছে পাইপটো ডেমেজ হ'ব ইউজাৰ্ছ কমিটি কনচেপ্টটো 95 পৰা আছিলে 1995 পৰা ইউজাৰ্ছ কমিটি আছে কোনোবা এটা লেভেলত কমিউনিকেশ্যন দেবৰ কাৰণে হয়তো কমিটিখনৰ সেইটো দায়িত্ব ল'ব পৰা নাই আৰু এলেঙি নামচুঙিত পইচা নোপোৱা নাই হয় পইচা উঠালে 22টা কানেকশ্যন কাৰণে পইচা কোনো নিদিয়ে পইচা নুঠায় কিন্তু মই তাক সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে পইচা যিমানটো হয় 22 গৈ মানে পানী পাইছে 22 গৈ মানে পইচা উঠক ষ্টাৰ্ট কৰক ইভেন আশ্ৰয় ল'ব তিতাবৰ টাউনৰ ওচৰত তিতাবৰ চাৰিআলি বেবেজীয়া বিবিজান 3টা স্কিম ইনক্লুডিং লেটেকুজান জ্যোতিনগৰ যিটো স্কিম আছে তিতাবৰ টাউনত থকা 4টা স্কিমত আজিও 50 টকাকৈ পইচা উঠাই আছে ষ্টিল 3টা স্কিম তিতাবৰ চাৰিআলি বিবিজান বেবেজীয়া এখন কমিটি আছিল সেই কমিটি এখন কমিটি বিবিজান স্কিমটোৱে তিতাবৰ চাৰিআলি স্কিমৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিব বেবেজীয়া মানুহে বিবিজানৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিব ভাগ কৰা হ'ল কালি এখন মিটিং আছে বেবেজীয়াত বিবিজানত তেতিয়া প্ৰত্যেকটো স্কিমৰ 3খন ইণ্ডিভিজুৱেল কমিটি হ'ব আৰু তেতিয়াহে নিজৰ নিজৰ স্কিমত কনচেন্ট্ৰেট কৰিব পাৰিব কি সমস্যা কি লিক আছে কিয় মানে পানী পাৰে কোনে পাম লগাইছে এইবোৰ সমস্যা এই সমস্যাবোৰ মানে মই যিমানে সোমাব বিচাৰিছোঁ সিমানে মোক এটা সমস্যা হৈ গৈ আছে কিন্তু মেছেজটো মই কৈছোঁ প্ৰত্যেকখন কমিটি প্ৰত্যেকজন মানুহ যদি সচেতন নহ'ব এই বস্তুটো নহ'ব আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টক যোগাই দিছে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক মই নিজে যোগাই কৰিছোঁ কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টত যোগাই গ'লে মানুহখিনি বেনিফিট নাপায় যিমান যি নহওক আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এইকেইটা কোৱাৰ দৰে কৰিছে কোৱাৰ দৰে সকলোৱে সহযোগিতা লাগিব আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে মই কথা দি কৈছোঁ খনিকৰ ডাঙৰীয়াক যে যেতিয়া মই যিমান দিনলৈকে মই আছোঁ মই কৈছোঁ যে মই 30খন মিটিং কৰিলোঁ 5 মাহ মই একো প্ৰচেষ্টা চব কাম বাদ দিছোঁ মোৰ বন্ধ নাই দেওবাৰ শনিবাৰ মোৰ নাই কিহৰ কাৰণে যে এটা টাউনলৈ মানুহ পানী পাওঁ ইমান কমপ্লেইন ইমান আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন মানুহ ডেলিগেশ্যন আহে অফিচত লগ পইচা আমাৰ পানী নাই আমাৰ ফালে পাইপলাইন যোৱা নাই আমি পানী খাবলৈ পোৱা নাই মোৰ বেয়া লাগে মই গাঁও মোৰ লখিমপুৰ মোৰ গাঁৱৰ ভিতৰুৱা গাঁৱত মই মিটিঙত কওঁ এইবোৰ কথা যে গাঁৱৰ মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট গাঁৱৰ মানে কি পাইছে কি নাপাইছে মই ভালকৈ জানো কিন্তু অকলে কৰিব নোৱাৰি সকলোৱে সহযোগিতা লাগিব এই কথাখিনি অলপ ক্লিয়াৰ কৈছোঁ ধন্যবাদ তেখেতে যে কমপ্লেইন এটা দিছে যে
50% পানীহে নদীৰ পৰা আহে, এইটো 50% মই কওঁ, এইটো কওঁ, হয় মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কেইটামান আমাৰ স্কিম আছে, তিতাবৰত কেইটামান স্কিম আছে, চব লুকাবলৈ কোনো কথা নাই। দাংদৰা, বেঙেনাখোৱা, মহিমাবাৰী, কঁহালগাঁও, চৰাইপানী, বগান, 5টা স্কিম আছে। সেই 5টা স্কিমত কেইটাও পানীটো নোসোমালে। কিহৰ কাৰণে নোসোমালে? চৰাইপানী নদীত এটা ইণ্ডিকেটেড চৰাইপানী ৱাটাৰ চাপ্লাই স্কিম আছিলে, য'ত পানীটো আনি পেলাই এই 5টা স্কিমলৈ পঠোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছিলে। ইণ্ডিকেটেড চৰাইপানী 5টা স্কিমৰ মানুহে এজন মানুহ তাত ৰাখিছিলে স্কিম চলাবৰ কাৰণে। 5টা স্কিমৰ মানুহে লাহে 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 কি পানীটো যেতিয়া নদী পানীটো নাই, চৰাইপানী নদীত পানী নাই, পানী চাপ্লাই দিব নোৱাৰা হ'ল। আল্টিমেটলি ইণ্ডিভিজুৱেল কমিটিখনে পইচা দিব নোৱাৰা হ'ল, সেই ল'ৰাজনে স্কিমটো নচলোৱা হ'ল বা পানীটো নাপাই কেনে আল্টিমেটলি ইণ্ডিকেটেড চৰাইপানী স্কিমটোৰ ওচৰৰ যিকেইটা মানুহ আছে, এইঘৰ মানুহ আছে, সেই মানুহক পানীটো দিয়ে, এই 5টা স্কিমে পানী নোযোৱা হ'ল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক সোমাব নোৱাৰে, তেতিয়া সোমাই আছিলে 2008 চনত যেতিয়া প্ৰপ'জেল দিছিলে, যিহেতু ইণ্ডিকেটেড চৰাইপানী চাৰ্ফেচ চ'ৰ্চৰ স্কিম আছে, গতিকে গেটেড তেওঁলোকক সোমাব নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চিনিয়ৰ অফিচাৰসকলক লৈ আমি বহুত পাৰ্চু কৰিছোঁ, বহুত চিন্তা কৰিছোঁ। গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ যদি বুষ্টিং ষ্টেচন কেইটা পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, চেংচন হয়, গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ পানী আহি মহিমাবাৰীত পৰিব, পাইপলাইনৰ কাম কৰি থকা হৈছে। মহিমাবাৰীত বুষ্টিং ষ্টেচন হ'ব, তাৰ পৰা পানী ঢালি এই 5টা স্কিমৰ পানী ফিলিং পোৱা যাব। তাৰ উপৰিও মই কওঁ, আজি ফুলবাৰীত কওক, আজি হয়তো আপুনি টেঙাজানত কওক, টিউবৱেল চলাইছে, মই নচলা বুলি নকওঁ। কিয়? মানুহক পানী লাগে, এইবোৰ জেগাত টিউবৱেল নাই, টিউবৱেল পানী শুকাইছে কল। আমি কৈছোঁ যে পানীটো খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, বেলেগ কামত ইউজ কৰক। কমিটিও সেই কথাটো মাজত কিমানটো বুজাব পাৰিছে এইটো সন্দেহ আছে। স্কিম চলাইছে, পানী টিউবৱেল চলাইছে কেইটামান স্কিমত, মই না নকওঁ। তো মানুহ পানী লাগে, বেলেগ অল্টাৰনেটিভ চ'ৰ্চ তেওঁলোকৰ নাই। আমি যদি খোৱা পানীটো পাৰিলে এই পানীটো নাখাব। আৰু যিটো বালি ফিল্টাৰ কৰে, বালি আমাৰ এটা বস্তু সৌভাগ্য, আৰ্চেনিকটো 2006 চনৰ পৰা এইটো বস্তু কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টত চলি আছে। 2006 চনৰ পৰা চেম্পুল চাৰ্কুল তেতিয়া 6টা ৰেফাৰেল লেবৰেটৰী বনাইছিলে। সেইটো আমাৰ গোগামুখত আছিল, মোৰ মনত আছে। গোগামুখৰ ৰেফাৰেল লেবৰেটৰীত আমি বহুত চেম্পুল টেষ্ট কৰিছিলোঁ। তেখেতে এটা দাবা দিছে, 57,000 চেম্পুল কালেক্ট কৰি কৰাইছিলে। 2006 চনৰ পৰা আৰ্চেনিকৰ কথাটো চলি আহিছে। 2006 চনৰ পৰা আজি 8 বছৰ মূৰত আমি কিতাপৰ 7 বছৰ মূৰত আমি কিতাপৰ স্কিম পালোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত পানীত আইৰণ খাবৰ কাৰণে এটা কথা সুবিধা আছে, আৰ্চেনিকটো অলপমান ৰিমুভেল হয়। কাৰণ বালি ফিল্টাৰটো মানুহক বুজাব লাগে যে বালি ফিল্টাৰ আপুনি ইউজ কৰক। আৰু আৰ্চেনিক টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো এটা সুবিধা আছে তিতাবৰত বা যোৰহাটত বা আমাৰ মোবাইল ভেন আছে, এই সুবিধা দিলে নিজৰ যিটো ফিল্টাৰ আছে, ফিল্টাৰৰ পানীটো আমি চেম্পুলটো টেষ্ট কৰি যাম কিমান কনচেন্ট্ৰেশ্যন আইৰণ আৰ্চেনিক আছে। এইবোৰ চব সুবিধা আছে। এই বস্তুটো এৱাৰনেছটো প্ৰত্যেকটো লেভেলত, প্ৰত্যেকটো চুবাত, প্ৰত্যেকৰ গাঁৱত মানে মেচিভ আকাৰত যাব লাগিব, তেতিয়া আমি চব ছাকচেছফুল হয়। যিহেতু কোৱা হৈছে যে আৰ্চেনিকৰ ওপৰত মানে কিতাপৰ ইউজাৰ্ছবিলাকৰ যে আমি নাজানো, এই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ আমি বছৰত 5-6টামান ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰোঁ আৰু ৱাটাৰ কোৱালিটি মনিটৰিং ট্ৰেইনিংটো মই নিজে কোঅৰ্ডিনেট কৰোঁ আৰু মোৰ লগত কেইজনমান আমি বিচাৰি আনো সমকে। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই বছৰত হ'বলগীয়া ট্ৰেইনিং আৰু এটা আছে। মই কাকতিক বহুত দিনৰ পৰা জানো, যিহেতু মই পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে এজ এ ৰিচৰ্চ পাৰ্চন মই কাম কৰিছিলোঁ কিছুদিন আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা। মই কওঁ যে আমি তেখেতক মই পাৰ্চনেলি কণ্টেক্টো ৰাখিম। এইবাৰ তিতাবৰৰ পৰা অন্ততঃ কেইজনমান NGO পাৰ্চনেল পঠাব ট্ৰেইনিং দিবলৈ, আৰু এনেকুৱা NGO পঠাব যাতে নিযুত পলৰ দৰে কাম কৰে। মই নিযুত পলৰ ট্ৰেইনিঙত চিনাকি, তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, তেনেকুৱা NGO লাগে যোনে কাম কৰিব। মই অন্ততঃ কৰিব, মই আগতেই কৈছিলোঁ আমাৰ ইমান শক্তি নাই। মই আমাৰ 50জনৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে, এটা ইনষ্টিটিউটে 8খন ষ্টেটৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। গতিকে আমাক NGO লাগে, আমি সেইকাৰণে NGO ট্ৰেইনিংটো দিওঁ, তেওঁলোকে যাতে সেই বস্তুখিনি ডিচিমিনেট কৰিব পাৰে, মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰে। খনিকৰৰ দৰে ভোকেল মানুহ হ'ব লাগিব, যোনে ক'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা কেইজনমান মই কাকতিৰ আশা ৰাখিছোঁ। মই ফোনত কথাও পাতিম আমি কাকতিৰ লগত। মই ভাবিছোঁ যে এইটো ট্ৰেইনিঙত হ'ব। এবাৰ কাকতিয়ে মোক বেলেগ 10জনমান মানুহ গোটাই দিছিল, মই ফোন কৰি কৈছোঁ পঠিয়া। আচৰিত কথা হ'ল যে আমি ট্ৰেইনিংটো কৰোঁ, এপইচাও দিব নালাগে। আমি অহা যোৱাৰ বাছ ভাড়া দিওঁ, খোৱা দিওঁ, থকা দিওঁ, ফ্ৰী। তাৰপিছতো 35জনৰ কাৰণে কেপাচিটি ৰাখোঁ, 30জন টাৰ্গেট ৰাখোঁ, মেক্সিমাম 35জন বঢ়াব পাৰোঁ। নিজেই দেখিছে আমি 8জন বা 9জন ট্ৰেইনি পাওঁ। মানে আমি কমিউনিকেট কৰোঁ, 8জন বা 9জন ট্ৰেইনি পাওঁ।
আমি নাপাওঁ well established NGOs. It's a well established and really they should active and they are ready to work with one. So, in this regard, Speaker Suleiman Shah, in this regard, মই এটা কথা ক'ব খোজো যে আমি এইটোৱে আচলতে আমাৰ আজিৰ সভাৰ মানে আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰখনৰ আচলতে মূল বিষয় আছিলে যে আৰ্ছেনিকৰ সম্পৰ্কে এনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণাৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ যিবিলাক হয়তো নেচাৰ মেটেৰিয়েলছত বা অমুক ধৰণৰ প্ৰজেক্টছত যোৱা কথা কিন্তু এই যে আমাৰ বিজ্ঞানৰ সফলতাটো যেতিয়াহে হয় যেতিয়া আমি সাধাৰণ মানুহক আমাৰ মানুহৰ মাজত সোমাই দিব পাৰোঁ আৰু আজি যি সভাত এই খনিকৰৰ নিচিনা মানুহে ইমান মুকলিকে বক্তব্যভাৱে দিছে আৰু প্ৰায়োগিক দিশৰ পৰা আমাৰ মাজত চৰকাৰী বিষয়ে ইমপ্লিমেণ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে এইটোৱে আমাক বৰ সফল কৰিছে বুলি ভাবোঁ আৰু এই ধৰণৰ যিখিনি ট্ৰেইনিঙৰ কথা শ্ৰীযুত নাথে ক'লে সেই ধৰণৰ ট্ৰেইনিঙত এই গৱেষণাগাৰেও বৰ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু দৰকাৰ পৰিলে তেখেতসকলে if they want to say that তেওঁলোকে যদি মাউণ্টেইনটো যদি পাহাৰৰ গুৰিলৈ আহিব সাগৰলৈ গুৰিলৈ আহিব খোজে আমি ইয়াতেই তেখেতসকলক এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব পাৰিম কাকতি ডাঙৰীয়া কথাটো এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কিতাপৰ কথা এতিয়া যিটো কৈছে যে এলেঙি নামচুঙি পানী যোগান যিটো আঁচনি তাৰ নামচুঙি নামটোহে আছে এলেঙি নামচুঙি আঁচনিৰ পৰা নামচুঙিলে পানী নাযায় আৰু ৰাইজে পাইপখিনি লৈ যোৱা নাই নামচুঙিলে যিটো সংযোগ দিছিলে এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰ অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ দেৱকুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই নামচুঙি আঁচনিটো 86 চনত 1986 চনত আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া এইবিলাক কোনো ধৰণৰ বিশেষ ধৰণৰ মানে চিন্তা চৰ্চা নাছিলে যে নামচুঙিলে পানী নাযায় মানে নামচুঙিলে যোৱা যিখিনি পাইপ সেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টে উঠাই লৈ গৈছে আৰু বাকী যিখিনি এলেঙি অঞ্চলৰ যিখিনি পাইপত এতিয়া পানী নাযায় তাত যে ইউজাৰ্ছ কমিটিখন আছে বহু বছৰ আগৰ পৰা আছে ময়ো আছিলোঁ তাত সেইখন ইউজাৰ্ছ কমিটি কিন্তু পইচা তুলিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ পানী বিশুদ্ধ যিটো পানী বুলি কয় অসম চৰকাৰে কৈ আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে বিশুদ্ধ মানে বিশুদ্ধটো মানে শুদ্ধটোৱে নাই শুদ্ধ পানীয়ে নাপায় তাত এতিয়া আপুনি চাব পাৰে তাত যিখিনি পানী গৈছে মানুহে যিখিনি পানী লৈছে তাত আপুনি নাকৰ ওচৰত নিব নোৱাৰে পানী এনেকুৱা দুৰ্গন্ধ আৰু তাত কিছুমান এনেকুৱা ক'লা ক'লা শেলাই মামৰ জাতীয় বস্তু আহে গতিকে সেই পানীবিলাক খোৱাৰ কোনো উপযোগী নহয় এতিয়া বৰ্তমান যিটো স্কিমৰ পৰা পানী দি আছে ধনশিৰিৰ পৰা যিটো পানী আহি আছে আৰু আনহাতেদি তাৰ পাইপ যিবোৰ ভাগিছে ফাটিছে পাইপ যিবিলাক ৰাস্তাত মানে নিৰ্দিষ্ট যিটো জোখ আছিলে জোখত পুতিব লাগিছিলে পাইপবিলাক নিৰ্দিষ্ট জোখৰ তলত ওপৰতে থকাৰ কাৰণে পাইপবিলাক খেতি পথাৰ যেতিয়া ট্ৰেক্টৰ নমাই দিয়ে তেতিয়া সেই ট্ৰেক্টৰ পাইপবিলাক ভাঙি দিছে ভঙাৰ কাৰণে তাত লেতেৰা বা গেলা পচা বিভিন্ন ধৰণৰ পানী তাত সোমাই গৈছে পাইপৰ ভিতৰত আৰু সেই পানীবিলাকে ৰাইজে এতিয়া খাবৰ কাৰণে লৈছে বহুতে খাইছে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি এতিয়া আৰ্ছেনিকত কাইলেহে মৰিম কিন্তু এতিয়া আমি যিটো খাদ্য যিটো খাই আছো ড্ৰিংকিং ৱাটাৰে হওক বা অন্যান্য যিখিনি খাদ্য আমি খাইছো সেইটো কিন্তু আজিয়ে মৰিম আৰ্ছেনিকৰ যদি ফলাফল হ'ব যোৱা এতিয়া কাইলৈ পৰহিলে হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ৰাইজে ভয় কৰা নাই এইটো সঁচা কথা যে তিতাবৰত আৰ্ছেনিক সাংঘাতিক ধৰণে আছে প্ৰাগজ্যোতিকা ইংলিছ একাডেমি যিখন আছিলে সেইখনে এটা আৰ্ছেনিক টেষ্ট এটা ইউনিট কৰিছিলে তিতাবৰত পাব্লিক হেল্থৰ অফিচৰ কাষত সেই সময়ত ৰিজাল্টটো কিন্তু নিদিয়ে বহুতে তাত টেষ্ট কৰিবলৈ যায় ৰিজাল্টটো নিদিবলৈ ভয় কৰে মানুহে জানিছে ভয় খাব আৰ্ছেনিক আছে বুলি ক'লে কাৰণ আৰ্ছেনিক শব্দটো শুনিছে মানুহ মৰে বুলি কয় খালে এইটো পৰা বিপদ হ'ব পিছত কেঞ্চাৰতকৈও সাংঘাতিক বোলে তেনেকুৱা সমস্যা এটা সেই সময়ত আছিলে আৰু এতিয়া আৰ্ছেনিক টেষ্ট কৰাৰ পিছত ৰাইজে কিন্তু একো নাজানে সঁচা কথা ৰাইজে তিতাবৰ ৰাইজে ক'ব নোৱাৰে যে আৰ্ছেনিকটো হ'লে কিবা ডাঙৰ বিপদ হৈ যাব কোনো ধৰণৰ সজাগতা সচেতনতা নাই চৰকাৰৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব অলপ আগতে এজনে কৈছিলে তেখেতৰ স্পীচত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কাৰো নাই চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই যাৰ কাৰণে আমি যিবিলাক নলা নৰ্দমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হস্পিটেলৰ আশে পাশে থকা লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰৰ পৰা ধৰি নদীলৈ যিখিনি বা তেনেকুৱা পানীলে বোৱতী খুটিলে পেলাই দিয়া হৈছে সেইবিলাকৰ পৰাতো বিভিন্ন ধৰণৰ পলিউশ্যন হৈছে এয়াৰ পলিউশ্যন যিটো হৈছে ৱাটাৰ পলিউশ্যন যিটো হৈছে সেইবিলাকতো নাইকিয়া কৰিব পৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে আৰ্ছেনিকৰ পৰা মানুহ মৰাতকৈও অন্যান্য যিবিলাক ডিজিজ আছে ৱাটাৰবৰ্ণ ডিজিজৰ বাদেও এয়াৰবৰ্ণ ডিজিজৰ পৰা ধৰি অন্যান্য যিখিনি আছে সেই বেমাৰবিলাকৰতো সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে গতিকে আমি ভাবো যে এটা কথা হৈছে চৰকাৰৰ যিটো সহযোগিতা লাগে সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক আছে NGO বিলাকে কাম কৰিব নকৰা নহয় তেওঁলোকে সহযোগ কৰিব কাম কাজবিলাকত কিন্তু আৰু আনহাতে যদি চৰকাৰৰ পৰা যদি বস্তু এটা আছে তেওঁলোক বেছি সচেতন হ'ব লাগে কিন্তু তেওঁলোক সচেতন নহয় সভাখনতে সচেতন হয়
তাৰপিছত আৰু সচেতনতা তেওঁলোকৰ নাথাকে। গতিকে আমি দায়বদ্ধতাটো কেৱল NGO বিলাকৰে নহয়, জিঅ' যিবিলাক আছে, জিঅ' বিলাকৰ দায়বদ্ধতা NGOতকৈ অলপ বেছি বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ তেওঁলোক পেইড মানুহ, তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে, দেশৰ জনতাই তেওঁলোকক পইচা দিছে তাৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে নকৰে। সেইকাৰণে আমাৰ চাফাৰ কৰিব লগা হৈছে। জেনেৰেল যিবিলাক আমাৰ পাব্লিক আছে, পাব্লিকবিলাকে চাফাই কৰিছে মই যিটো ভাবিছোঁ। গতিকে আমাৰ যিটো পানী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ যিটো কথা কৈছে, আৰ্ছেনিকৰ কথা কৈছে, আমাৰ খনিকৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ পানী যিটো আছে সেই পানীটো আমাৰ নদীৰ পানী যিখিনি আছে সেই নদীৰ পানীৰ পৰা বা বৰষুণৰ পানীৰ পৰা আমাৰ খেতি হয়, ধান খেতি হয় তিতাবৰত। গতিকে আমাৰ ধান খেতিৰ পৰা কেনেকৈ আৰ্ছেনিক সোমাইছে সেইটো আমি ভাবিব পৰা নাই, বা আগৰ পৰা মানুহে সেইটো ধানে তাৰ চাউলে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। কেনেকৈ আৰ্ছেনিক সোমাইছে সেইখিনি জানিব ভাল পাম। আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো আমি যেতিয়া তিতাবৰৰ কথা কৈছোঁ বা যোৰহাট জিলাৰ কথা কৈছোঁ, আমি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ নেকি? DC ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত বা আমাৰ চৰকাৰৰ সহযোগত, কাৰণ চিফ মিনিষ্টাৰ যিহেতু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আমি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰিব পাৰোঁ নেকি যে আমাৰ আৰ্ছেনিক ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ৱাটাৰে হওক বা ফুডৰ পৰা বিভিন্ন ফুডৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো আমি চেষ্টা এটা কৰিলে ভাল হ'ব, তেতিয়াহে আমি সফল হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। থেংক ইউ। মই খনিকৰ কৰিছিলে আমাৰ যিটো চেণ্ড ফিল্টাৰ মই মাৰিব নালাগে। চেণ্ড ফিল্টাৰত আমাৰ যদি আমাৰ যিটো আইৰণ থাকে, আইৰণৰ আৰ্ছেনিক আছে গ্ৰাউণ্ডত, সেইটো যেতিয়া আমাৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ যিটো ডিজল্ভ ফেৰাছটো ফেৰিকলে কনভাৰ্ট হৈ যায়। তাত এটা মানে লেয়াৰ চেণ্ডত এটা লেয়াৰ ডেভেলপ হয় ফেৰিক আইৰণৰ। তেতিয়া আৰ্ছেনিকটো যদি থাকে, আইৰণৰ লগত যদি আৰ্ছেনিক থাকে, আইৰণৰ এটা ফেৰিক মানে আপোনাৰ লেয়াৰ এটা ডেভেলপ হয় ওপৰত, আৰু তেতিয়া আৰ্ছেনিকৰ মলিকুলবিলাক এবজৰ্ব কৰে। গতিকে ধৰক আপোনাৰ যদি আমি চেণ্ড ফিল্টাৰটো যদি ইউজ কৰা হয়, যদি তাত মানে আৰ্ছেনিকো থাকে বা আইৰনো থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ আৰ্ছেনিকৰ পৰা 80% আপোনাৰ এইটো এলিমিনেট কৰিব পৰা যায়। গতিকে আপোনাৰ ধৰক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত আইৰণ থাকিলেও আমাৰ এটা টিঙত এটা মানে হেৰি কৰা এটা চিষ্টেম আছে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ মাজত। গতিকে সেইটোৱে মানে 80% এক্সেণ্টত আপোনাৰ আৰ্ছেনিকটো এলিমিনেট কৰিব পৰা যায়। সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ আমাৰ যিটো আমাৰ কেচেছবিলাক আমাৰ ইয়াত পোৱা নাযায়। আমাৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল আছে যে প্ৰায়বিলাক আমাৰ পানীত গ্ৰাউণ্ডত অল অভাৰ আছামতে আমাৰ মানে আৰ্ছেনিক থাকিলেও আইৰণটোতো থাকে কিন্তু। গতিকে সেইটো মানে সেইটো কাৰণে 2 নম্বৰ কথা আপোনাক মই এটা কুৱেশ্যন সুধিছোঁ। ঠিক আছে, মই এইটোৱে সুধিছোঁ দাদা, আমাৰ কেলেই মানে আমাৰ পলিউশ্যন হৈছে? প্ৰথমতে মই চাকৰিয়া ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ, খনিকৰ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে ইমান আগ্ৰহে কথাখিনি বোধগম্য হৈ কথাখিনি কৈছে, ভাল লাগিছে। কিন্তু মই মানে কথাখিনি কওঁতে বোধহয় অলপ হেৰি ক'লোঁ নেকি, বাসমতী ৰাইচ যিটো ইণ্ডিয়ান বাসমতী, ভাৰতৰ যিটো বাসমতী ৰাইচ এইটো ইৰাণে বেন কৰিছে। কথাটো যে মই ক'লোঁ সেইটো এটা পাব্লিছ ডাটা নহয়, মোৰ PhD ষ্টুডেণ্টজনে কৰি আছে। ধানৰ গ্ৰেইনত থাকিব লাগে ধৰক 1 মিলিগ্ৰাম প্ৰতি কেজি চাউলত থাকিব লাগে, চাউল মানে হাজটো মানে বাকলিটো লৈ, কিন্তু তাতো 0.97 মিলিগ্ৰাম প্ৰতি কেজিত পাইছে। তাৰমানে এইটো পাব্লিছ ডাটা নহয় দেই। তাৰমানে মই যে মেপখন দেখুৱালো, মেপখনত আটাইতকৈ বেছি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ য'ত আছে তলত, তাৰ যিখিনি ৰাইচৰ চেম্পল আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ, আমি চাইছিলোঁ মানে এতিয়াও পাব্লিছ হোৱা নাই দেই, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, উইদিন 6 মান্থ পাব্লিছ হৈ যাব। আৰু এটা কথা হ'ল যে পানীৰ পৰা কেনেকৈ আহে, আপোনালোকে জানে নহয়, আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যদি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে যদি চায়, যেতিয়া বাৰিষাৰ সময়তো পানীটো অকণ উঠি আহিবই, উঠি অহাৰ লগে লগে যিটো কেপিলাৰী ৰাইজ, এই যিটো আৰ্ছেনাইট বুলি ক'লোঁ, সেইটো পানীত সহজে দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে। এই মাটিৰ থাকে থাকে কেপিলাৰী ৰাইজত আহি এই শিপাইদি ওলাই আহে, মেইন বস্তুটো সেইটো। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই তেখেতক মানে আহ্বান জনাইছোঁ যে মোৰ এড্ৰেছটো আৰু ঠিকনা আৰু নম্বৰটো লৈ যাব। আপোনালোকৰ কিবা আৰ্ছেনিকৰ যদি মাহে মাহেও যদি চেম্পল চাব লাগে, মই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱাটাৰ মেনেজমেণ্টতে আছোঁ। মই মোৰ ফালৰ পৰা 100% মই সহায় কৰিম, কেৱল আপোনালোকে আহিব লাগিব। হয়, 9954149527। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সুখাৰ্থে মই কৈছোঁ যে গোটেই এতিয়া ধৰক মই ভিলেজ ৱাইজো কৰা নাই, GPS পইণ্টটো লৈ এতিয়া ধৰক খনিকৰ ডাঙৰীয়া
খনিকৰ ডাঙৰীয়াৰ সাপোজ আমি ঘৰ গ'লে এটা জিপিএছ পালে জিপিএছ আছে না আপোনালোকৰ জিপিএছ পইণ্টটো আমি পালো খনিকৰ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ তলৰ পানীখিনিত কিমান আৰ্ছেনিক আছে অলৰেডি মই উলিয়াই থৈছোঁ আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উলিয়াই আছে আপোনালোকে আহিলে বাকী মই আমি আৰু এটা কথা জানিব পাৰো নেকি হয় কোনে দিব উত্তৰ মই নাজানো যে ধৰি লওক এতিয়া বহুত মানুহে এনেকুৱা কিছুমান পানীৰ ব্যৱস্থা তলৰ পৰা কৰি ল'লে চাম্বাৰ টেবুল কিবা কিবি বহুৱাই পেলাই তলৰ পৰা পানী ওলাই ইয়াত সেইবিলাক কি সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিব লাগিব নেকি তাৰ কিবা বিকল্প কিবা ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে নেকি বহুতৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ধৰি লওক টিউবেল বহুৱাই থৈছে বহুত তলৰ পৰা পানী আহি আছে তেওঁলোকে কিবা কাৰণত বহুৱাই এইবোৰ কাম কৰিবলৈ ল'লে বিশেষকৈ পকা ঘৰ চৰ বনোৱা আৰম্ভণিতে মানুহৰ এইবিলাক হৈছে বহুতৰ ঘৰে ঘৰে আছে এইটো আৰু বহুত পইচা খৰচ কৰি থৈছে তাৰ পৰা আমি সকাহ পোৱাৰ কিবা উপায় আছে নেকি মই মোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত মই কৈছিলোঁ ছাৰো জিঅ'লজিৰ ছাৰ বুজি পাব মই প্ৰথম অৱস্থাতে কৈছিলোঁ যে মিনাৰলজিকেল কম্পজিশ্যন অফ ৰকছ মই শিল কেইটামান দেখুৱাইছিলোঁ শিল দেখুৱাইছিলোঁ মিনাৰেল কিছুমান দেখুৱাইছিলোঁ তাৰমানে আমাৰ অসমৰ যিটো কিতাপৰ নাগা হিলছৰ পৰা যিটো ফুটহিলছটো যেতিয়া নামি আহিছে তাত আৰ্চেনোপাইৰাইট আৰু আপোনাৰ ৰিগেল বুলি দুটা মিনাৰেল আছে অতিপাত বেছিকৈ থাকে এতিয়া ধৰক আপুনি ডিপ টিউবেল বহুৱালে ডিপ টিউবেল বহাই ছাপ'জ ওচৰতে ধৰক সেই শিলটো ধৰক আছে তাৰ পৰা ৱেডাৰিং হৈ লাহে লাহে আৰ্চেনিকটো এই আইৰণ পাইৰাইটৰ পৰা ৰিলিজ হৈ গৈ আছে সেইটো এন্থ্ৰপ'জেনিক সেইটো আমি স্পেচিফিক আনচাৰটো দিয়ক আপুনি মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যিখিনি এতিয়া আছে সেইখিনিৰ পৰা কিবা শোধন কৰি ভালকৈ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি যেতিয়া আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ পাৰিলে নোৱাৰি মই শেষত দেখুৱালো নহয় এতিয়া আমি আইৰণ প্লেগ যিটো আমাৰ মাটিতো আইৰণ বহুত বেছিকৈ আছে আইৰণ অক্সাইড আমাৰ চইলত 2.32% আইৰণ অক্সাইড টোটেল আইৰণ বুলি কয় আমাৰ যিটো লৌহ যিটো পদাৰ্থ সেই যেতিয়া ধৰক আমি আমাৰ পানীৰ টেংকিবোৰ যে থাকে পানীৰ টেংকি ধৰ বহু দিন তাত টেংকত থাকিল তলত যিটো গেট পৰে আইৰণৰ প্লেগ সেই প্লেকৰ লগত আমাৰ বায়'চাৰটো মিক্স কৰি খুব ল' কষ্ট টেকনলজি এটা আমি মোৰ ষ্টুডেণ্ট এজনে এতিয়া কৰিব খুব ল' কষ্ট টেকনলজি এটা আমি কৰিবৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বাকী কিন্তু গোটেই খৰচ আছে যথেষ্ট খৰচ আছে সেইটো মানিবই লাগিব এই বস্তুটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব আপোনাৰ এইটো বা আমি যিটো কৰিছোঁ যদিও আমি বালি ফিল্টাৰ ইউজ কৰোঁ সেইটো বালিটো আপুনি ডিছপ'জেল কৰোঁতে প্ৰব্লেম হ'ব ক'ত হ'ব য'ত হ'ব তাতে আপোনাৰ তেখেতে যিটো সুধিছে আমাৰ যিমানখিনি দমকল ইউজ কৰি আছে এই দমকলৰ বহুততে মানে আৰ্চেনিকটো আছে ইভেন মই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিছোঁ 65% যিমান কালেক্ট কৰি ৱাটাৰ চেম্পল আছিলে তাৰ 65%ত এবভ দ্য তেতিয়া আপোনাৰ হেৰি কৰিব তাৰমানে মই কথাখিনি কৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি এতিয়া ইণ্ডিয়াত 1000টা আছে মই ক'লো নাই ৰিচাৰ্চ বহুত হৈ গৈছে এতিয়া ধৰক আপুনি ৰ'দতো যদি থৈ দিয়ে আৰ্চেনিক থকা পানী যদি ৰ'দতো থৈ দিয়ে ফটো ডিকম্পজিশ্যনৰ কাৰণে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ কাৰণে তাতো অক্সিডাইজ হয় আৰ্চেনাইটৰ পৰা আৰ্চেনেট হয় তাৰমানে ধৰক ইনিচিয়েলি আপোনাৰ ধৰক 100 আছিলে আৰ্চেনিক কমি গৈ ধৰক 55 থাকিলে বা 45 থাকিলে কিন্তু 100% কমাব কেতিয়াও নহয় আপুনি খনিকৰে যিটো কথা কৈছে আপুনি সেইটো উত্তৰ দিয়ক খনিকৰে কৈছে যে আমি এক্সিষ্টিং যিবোৰ প্লেণ্ট আছে আমাৰ টিউবেল আছে বা ডিপ টিউবেল আছে হেৰি আছে এইবিলাকত আৰ্চেনিক আছে এইবিলাক কি আমি বন্ধ কৰি দিম নেকি সেইটো আনচাৰ সুধিছে লগতে মই ডক্টৰ মেডিক আৰু এটা সুধিব পাৰোঁ কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে কি মই খনিকৰ কনচাৰ্ণ লৈ পেলাই কৈছোঁ যে কিতাপৰ এৰিয়া ইতিমধ্যে চেলো টিউবেল কেতিয়াবা বন্ধ মই খনিকৰদেৱৰ কনচাৰ্ণটো লৈ পেলাই কথা কৈছোঁ আপুনি যিটো ৰাইচৰ ষ্টাডিটো কৰিলে তাত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লৈ পেলাই কৰিছে য'ত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে ৰেইন ৱাটাৰ লৈ পেলাই কৰে সেইটো ষ্টাডি কৰিছে না তাত আৰ্চেনিক কণ্টেণ্ট কিমান আছে আমি ৰেইন ৱাটাৰৰ ওপৰত চোৱা নাই এতিয়া ধৰক মই যিটো ক'লো পানীটো যে উঠি আহে আৰু আপোনাক এটা কথা মই জনাওঁ যে চেলো টিউবেল কিতাপৰ এৰিয়াত কেতিয়াবা সেইটো একদম মোক ইয়াতে খনিকৰ কনচাৰ্ণ লৈ পেলাই কৈছোঁ গোটেই পুখুৰী নহয় মই কৈছোঁ যে আপুনি যিটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লৈ কৰিলে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লৈ পেলাই কৰোঁতে আৰ্চেনিক কণ্টেণ্ট বেছি পাইছে ধানক একজেক্টলি কণ্ট্ৰল হিচাপে আপোনাৰ য'ত ৰেইন ৱাটাৰ দি কৰে সেইটো আপুনি চাইছে নাই ৰেইন ৱাটাৰ দি আমি চোৱা যদি নাচালে আপুনি সেইটো কথা কি তেতিয়া মানুহক এডভাইচ দিব পৰা যাব আপোনালোকে বেছিভাগ ৰেইন ৱাটাৰ ইউজ কৰক আমি ৰেইনফেড এগ্ৰিকালচাৰ ওপৰত এতিয়া আপুনি কণ্ট্ৰলটো কৰিব লাগিব আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ কি
যিটো যেতিয়া আপোনাৰ ধান কেতিয়া কৰে শালি ধান কেতিয়ানো কৰে বাৰিষা কালি কৰে বাৰিষা কালি কৰে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো ক'ত থাকিব তলত থাকিব নে ওপৰত থাকিব এইটো চলিবলৈ যে আহিলেই ন আপটেকটো কৰিলে সেইটোৱে কথা সেইকাৰণে আপুনি ৰেইনৰ যিটো কৈছে ৰেইনটো ওপৰৰ পৰা পৰিলে আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো যিটো আহিলে মিক্স হৈ গ'ল আপুনি পানীটো নকৰাকে এইটো কণ্ট্ৰল জনৰ মই এইটো কোৱা নহয় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ কথা কিন্তু যদি ৰেইন ৱাটাৰটো নকৰে আপুনি কণ্ট্ৰল জনত আহিব নোৱাৰে সেইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰা নাই মই গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ কৰ্মা ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিছকাশ্যন পাৰ্ট আছে নহয় আমাৰ তাত সঞ্চালক মহোদয় ৰৈ আছে আমাৰ লগত তেখেতলোকে খাবৰ কাৰণে গতিকে তেখেতৰ আকৌ আমাৰ নিয়মতে 1টা বজাৰ পৰা আকৌ অফিচ আৰম্ভ হয় গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ছেশ্যনটোত আপোনালোকে এই সুন্দৰকৈ বস্তুবিলাক মই ভাবোঁ উপস্থাপন কৰিব আৰু এটা কনক্লুজনলৈ আহি আমি যাতে ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ পাব্লিক এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ এ ইনিচিয়েটৰ ইন দ্য টেণ্ডাৰ ৰয়েট এণ্ড আৰ্চেনিক এণ্ড দে হেভ টু টেক দ্য লিড গতিকে মই ভাবোঁ পিছৰ পৰ্যায়ত এইখিনি আলোচনা কৰি বস্তুটো সুন্দৰভাৱে গোৱাই লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে বেয়া নাপাব ধন্যবাদ One another request that whatever you have data and information, so you can share with this organization so that as they say that can be a one button data. So we should have a one platform of data. So we can but on that context I can say that quality of data is another thing. So whatever organization we have here, we know that organization they are very good organization, so we have a good quality data, so we can share it. But we have some bitter experience of that line also. So we think of that whenever we share data, when we go to use others data, and then so I like to request all of you to start this session, and already we have a good first session, very brainstorming first session, and very good discussion also here in the first session. So we will continue with this discussion from the first session. আমাৰ যিখিনি তিতাবৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট কুৱেশ্যন উঠাইছিলে আৰু বিশেষকৈ আমি মানে ধানৰ ওপৰত চাউলৰ ওপৰত যিটো আৰ্ছেনিকৰ প্ৰভাৱ তাৰ ওপৰত কথা পাতি আছিলোঁ তো মিষ্টাৰ মেধিৰ যিখিনি কথা আছিলে সেইখিনি কথা চবেই আটাই গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তো আমি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ডিছকাশ্যনটো ঠিক আছে আৰু এই খাটনিয়াৰ দেৱে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে আমাৰ বিশেষকৈ তিতাবৰ অঞ্চলৰ বাগানৰ কথা কৈছিলে নেকি বাগান এৰিয়া বা তেনেকুৱা পেটৰ অসুখ হয় দাঁতৰ বেমাৰ হয় ছালৰ অসুখ হয় এতিয়া চাওক যেতিয়া আমি দাঁতৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ তেতিয়া এইটো ফ্ল'ৰাইডৰ কথা আছে ফ্ল'ৰাইড এতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ যিটো ফ্ল'ৰাইডৰ লেভেল ফ্ল'ৰাইডৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন আমি যে কলগেটেৰে দাঁত ঘঁহোঁ যে সেই কনচেনট্ৰেশ্যনটো 0.6 পৰা 1.2 ppm ভিতৰত থাকে এতিয়া যদি ফ্ল'ৰাইডৰ লেভেলটো 0.6 ppm তাৰমানে মিলিগ্ৰাম পাৰ টেষ্ট তাৰ তলত থাকিলে হ'ব আপোনাৰ মানে ডেণ্টেল কেৰিজ খয় যায় তেনেকুৱা আৰু 1.2 ওপৰত থাকিলে আকৌ কেভিটি গতিকে সেইটো ফ্ল'ৰাইডৰ লগত আমি যদি যথেষ্ট পৰিমাণে আছে that is a well established fact তাৰোপৰি এতিয়া আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়া বন্ধুৱে ক'লে যে তেওঁলোকে কোনো এটা প্ৰজাতিৰ ধানতো যথেষ্ট পৰিমাণে পাইছে পলিচ কৰাৰ পিছত আমি ভাত বনোৱাৰ পিছত কিমানখিনি লছ হয় কিমান থাকে কিমানটো লেভেললৈকে ৰিচাৰ্চটো হোৱা নাই কিন্তু এজন চিকিৎসক হিচাপে বা আমি এজন চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে কওঁ যে আৰ্ছেনিক ৰিলেটেড ইমানখিনি কথা আমি ষ্টুডেণ্টক নপঢ়াওঁ বিকজ arsenic related toxicity is not a
পাব্লিক হেল্থ প্ৰব্লেম ইন ছাৰ ৰিচেণ্টলি এদিন নীলোৎপল দাসে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ মোক ক'লে যে আৰ্ছেনিকৰ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে তেওঁ কেইটামান মোবাইলত ফটো লৈ মোক দেখুৱাইছে যে কেৰাটলিচিছ হৈছে বা স্কিনৰ ডাৰ্মাটাইটিছ হৈছে কিন্তু সেই পিকচাৰকেইটা চাই পেলাই মই প্ৰতিয়মন যাবলৈ টান পাইছিলোঁ যে সেইকেইটাই আৰ্ছেনিকৰ কাৰণে হৈছিলে নেটত আমি যিবিলাক পিকচাৰ পাইছোঁ বা আপোনালোকে আজি নেটত যিবিলাক পিকচাৰ নেটৰ পৰা ধাৰ কৰি আনি আমাক এইবিলাক কিন্তু আমাৰ লোকেল নহয় কোনোবা এখন ষ্টেটত বা কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিত তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ছেনিকৰ কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা বেমাৰ হ'ব পাৰে বুলি আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত কৰিছে এতিয়া 100 কোটি টকীয়া এটা প্ৰজেক্ট কিতাপত হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 100 কোটি টকীয়া প্ৰজেক্টটো তেওঁলোকে বনালে ৱাটাৰ লেভেলত আৰ্ছেনিক বেছি আছিলে তাৰ কাৰণে বনালে ৱাটাৰত আৰ্ছেনিকৰ লেভেল বেছি থকাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱটো বেছি হ'ল তাৰ কাৰণে বনালে সেই সম্পৰ্কে কিন্তু সঠিক তথ্য আমাৰ ওচৰত নাই যেনেদৰে আমাৰ ওচৰত এতিয়া সঠিক তথ্য নাই আমাৰ কিছুমান বক্তাই কৈ গ'ল যে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বৰষুণৰ পানী আমি আমাৰ খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী নহয় কিন্তু সেইখিনি মতে মই নেটত চাৰ্চ কৰি চালোঁ অষ্ট্ৰেলিয়াত এটা ষ্টাডি আছে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছে আৰু বেলেগ বেলেগত কৈছে যে বৰষুণৰ পানীটো খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী যদি তাক আমি বেক্টেৰিয়া ফ্ৰী কৰি লৈছোঁ ফিল্টাৰ কৰি লৈছোঁ বা বইলিং কৰি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো খোৱাৰ উপযোগী যদি সেইটো খোৱাৰেই উপযোগী হয় তেতিয়াহ'লে আমি কমিউনিটিত এনেকুৱা এটা মেছেজ দিয়া উচিত নহয় যে বৰষুণৰ পানী মানুহে খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী নহয় কাৰণ তেওঁলোকে সেই আমাৰ শিক্ষক মহোদয়ে ক'লে যে তেওঁলোকৰ স্কুলখনত বৰ সুন্দৰৰূপে চলি আছে আৰু ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং ইজ এ ভেৰি বিগ প্ৰজেক্ট ইন ইণ্ডিয়া and Assam government also spent crores of money in giving their project in different schools of Assam. But সেইপিনৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এতিয়াও আমাৰ বহুত ডাৰ্ক এৰিয়া আছে পানীত বেছি থাকিলে কিজানি আমাৰ মানুহৰ একো নহ'বও পাৰে আমাৰ ইমিউন চিষ্টেমটো এনেকুৱা যে অসমৰ যিখিনি মানুহে তিতাবৰৰ ভাত খায় বা তেওঁলোকৰ জেনেটিকেল মেকআপটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ ইমান লেভেলটোৱে তেওঁলোকক কোনো ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে কিন্তু সেকি আকৌ ইৰাণৰ মানুহক তাতকৈ কম লেভেলতো এফেক্ট কৰিব পাৰে জেনেটিকেল ডাইভাৰ্চিটি আছে বেলেগ বেলেগ গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ বেলেগ কিন্তু এই এৰিয়াবিলাকত কোনো আমাৰ এভিডেন্স বেছড ৰিচাৰ্চ হোৱা নাই আৰু এভিডেন্স বেছড ৰিচাৰ্চ নহ'লে কোনো এটা মেছেজ আমি কমিউনিটিলৈ পঠিয়াই দিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই সম্পৰ্কত এই ফৰামটোৱে ভবা উচিত যে আহিবলগীয়া সময়ত আমি যিখিনি গৱেষণা কৰিম সেই গৱেষণাত আমাৰ লেবৰেটৰী ফেচিলিটিছ থকা মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হ'ব আমাৰ নিচিনা কমিউনিটি মেডিচিনৰ মানুহে কেনেকৈ ক্লিনিকেল স্পেক্ট্ৰামটো চাব এতিয়া আজিৰ তাৰিখত মোৰ এইটো মনলৈ এই প্ৰশ্নটো আহিছে যে তিতাবৰ ব্লক PHC যদি আমি লওঁ তিতাবৰ ব্লক PHC মোৰ এইটো কৰি চাব মন আছে যে ক্লিনিকেলি কিমান মানুহে আৰ্ছেনিক ৰিলেটেড ডিজিজত ভুগিছে হোৱাট ইজ দ্য লোড এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মেগনিটিউড অফ দি প্ৰব্লেম কোন এজ গ্ৰুপ এফেক্টেড হৈছে ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ এফেক্টেড হৈছে মাইকী মানুহ হৈছে মতা মানুহ হৈছে ডাঙৰ বয়সৰ হৈছে নে কোনো হোৱাই নাই আৰু যদি এফেক্টেড হৈ যায় যিবিলাক আমি দুটা কথা আছে এটা আমাৰ চিণ্ড্ৰমিক এপ্ৰ'চ আছে আৰু এটা আছে আমাৰ ধৰক লেবৰেটৰী বেষ্ট আছে বা লেবৰেটৰী আৰু চিণ্ড্ৰমিক আমি কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ ফৰ কনফাৰ্মেটিভ ডায়েগন'চিছ ছাপ'জ এতিয়া আপোনালোকে যিখন সৰু বুকলেট এখন দিছে তাত কৈছে বা আমাৰ মেডিকেল চায়েন্সতো আছে তাতো কৈছে যে নেইল আৰু হেয়াৰৰ চেম্পুল লৈ পেলাই আমি আৰ্ছেনিক লেভেলটো এষ্টিমেট কৰোঁ গতিকে নেইল বা হেয়াৰ লৈ পেলাই আৰ্ছেনিকৰ লেভেলটো এষ্টিমেট কৰিব পৰা আমাৰ ইয়াত সুবিধাটো আছে নে নাই আমি নিষ্টতে কওঁ বা মেডিকেল কলেজতে কওঁ বা প্ৰাইভেট লেবৰেটৰীতে কওঁ যদি আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ প্লাছ আমি ক্লিনিকেল স্পেক্ট্ৰামটো চাব পাৰোঁ যে কমিউনিটিত এটা পইণ্ট অফ টাইম কিমানে ভুগি আছে দুইটা যদি আমি কৰিভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি এষ্টাব্লিছ ফেক্ট এটালৈ আহিব পাৰোঁ য়েছ আৰ্ছেনিক ইজ এ ৰিয়েলি মেজৰ পাব্লিক হেল্থ প্ৰব্লেম ইন তিতাবৰ ব্লক PHC and we should have the adequate or we should develop adequate infrastructure related to prevention and control. But as a public health specialist or expert, that much I can say. And without that, without having the adequate knowledge, I should not comment on anything or any message I should disseminate to the community. That's it. But somehow, I would just like to point that sufficient research is also being done in different areas. Suppose Meriwether, for instance, or Mr. Mehdi. So both of them have done in their individual capacities, organizational capacities, research on Titabor area. So, আৰু কোৱা গৈছে যে তিতাবৰত ধৰক পানীৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বিভিন্ন এৰিয়াতে মেপো দেখুৱাইছে য'ত আৰ্ছেনিক বেছি আছে কম আছে মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰপ'ৰ্চন তো মই এজন লেমেন হিচাপে বা এজ এ
simple NGO worker, মই এইটো কথা প্ৰত্যেকখন ডিসকাশনতে দেখি আছো যে এটা স্টাডি হ'ব লাগে, এটা স্টাডি হ'ব লাগে। But what about taking those studies which has already been done as a base? আৰু কাৰণ আমি every research সব নিজা নিজা অৰ্গানাইজেশ্যন বিলাকে আহি নিজা নিজা এটা প্ৰজেক্ট লৈ থকা হয়। So already whatever we have, taking that as a base and climbing on to the next level. একেটা মই এটা কথা কৈছো, এটা অন্ধই হাতী চোৱাৰ নিচিনা কথা। কোনোবা এটা হাতীখন চাই কৈছে যে কলগছৰ নিচিনা ভৰি দিব, কোনোবা জনে ক'লে নহয় হাতীটো কাণখনৰ নিচিনা, চুই পেলাই চাই যে জাষ্ট লাইক এ ইয়েৰ, এলিফেণ্ট ইজ লাইক এ ফ্লেট থিং, someone is saying elephant is like a tree. So আমি এতিয়ালৈকে আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ যিমানখিনি ৰিচাৰ্চ স্পেণ্ডিং আছে, that is not giving the complete picture. আমি পেলিৰ ওপৰত আছে বুলি কৈছো, yes he is right, I am accepting his fact. Water level at আছে বুলি কৈছে, he is also right, yes water level is very high. But what about the human? Epidemiological study means agent, host, environment. We know agent is the arsenic. Who are the susceptible hosts we do not know in relation to human. Okay? And what are the environmental factors which influences the clinical disease in the susceptible host, and how the disease isn't coming to these susceptible hosts? Those parts are the missing part. And unless and until we complete all these 3 epidemiological trials, we will not have any conclusion. So our priority is the missing area that should be completed. And for that we need a very, very concrete study. And there are 2 collaborative. See, what I found, one of the studies and other thing, what you said is very good, but see, staying here for so many years, I found such meetings, everything. Now, that is first thing I wanted to ask from you, that you have organized, this is the 3rd workshop. Whether this NGO can provide any sort of a funding bodies? No, not possible. Whether your recommendations based on that will be enrooted or routed through specific channel, ultimately they take an action in anything on them? Is it possible? If it is not, as far as this sort of studies are concerned, Jorhat Medical College, it is one of the newly made medical college. I had been there. Even I had a collaboration with the COPD related work. We are getting samples from them. Huge buildings. Why they cannot have a specific cell? Considering your recommendations, submit, because clinical studies are very much essential, very much needed. There is one possibility in that. Considering this, we also support this. Being a biochemist, I also did the epidemiological survey work and the data and the clinical aspects, symptoms related to arsenic, everything, some sort of information we have, but not in detail because we don't require a detailed study. Now, based on this recommendation, if it is sent through the medical college authorities, because it's a medical aspect, it's a serious problem. It is a very serious problem as far as arsenic poisoning is concerned. We are getting a newspaper. So many commitments are given by the higher authorities, even the ministers. So why it cannot, like in the silk work, there are clusters, money is coming out like anything. Why we cannot take up this thing, a serious thing? I am very much sure that funding bodies cannot be given by NGOs, but NGO has to get funding. I have become I used to become the reviewer of number of proposals run by the NGOs, even HIV AIDS program, cancer awareness program. I used to review. I don't know whether you must be know there is one NGO. I don't know the name of the one. Basrami. One is in Bokhagar. In fact, the person is a principal, superintendent or something of the medical college. So I used to review them. They used to get fund also even from 10 lakhs to 25 lakhs maximum. They used to do this sort of program from Tapat, but Tapat is now no more funding. Otherwise, it is possible. The major solution, what we can do, it is possible to take up this thing as a strong thing, submit it to the funding bodies. Because this is the clinical part. I don't think that NGO can support. If we discuss from here, so many suggestions will come up. I have seen so many suggestions. This is not supposed to be having any sort of decision regarding administrative. Nobody has the power. Even I don't think the director is here. I don't think that RRL can spend money on that. We used to get project related to that. We do get the work. It is being published. It is being. This is only. মই এটা কুৱেশ্যন এড কৰিব খুজিছোঁ ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন বিভাগৰ মানুহ আজি গোট খাই আছে,
আমি সমবেত হৈছোঁ। গতিকে আমি এটা ইয়াত সমন্বয় কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি যিটো ইয়াৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে? ধৰি লওক এতিয়া মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টক মই অলপতে সুধিলোঁ যে তেওঁলোকৰ কোনো ৰিপৰ্ট নাই, বা আমি তাত সুধিবলৈ গ'লেও পাওঁ যে আমাৰ যিটো আৰ্ছেনিক প্ৰব্লেম আছে তিতাবৰত, মেডিকেলৰ কিন্তু কোনো ৰিপৰ্ট নাই। আৰ্ছেনিক আছে বুলি এটা দি দিয়া হ'ল ৰিপৰ্ট, আৰু ইতিমধ্যে এটা একশ্যন লগে লগে লৈ লোৱা হ'ল, তাতে এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিলে লগে লগে। কিন্তু মেডিকেলক সুধিলে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, যিটো কাৰণে আমি যিবোৰ আমাৰ এটা ডিজিজ হৈ আছে কিবা কিবি যে এইবোৰ আৰ্ছেনিকৰ পৰা হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ইয়াতে এটা সমন্বয়ৰ যোগেদি ইয়াৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰি নেকি আৰু পিছৰ ফেজত? এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিতাপৰ স্কিমটো এখন যিটো স্কিম আহিলে সেইটো এনেই অহা নাই। এইটো ডেফিনেটলি 2006 পৰা আমাৰ ৱাটাৰ চেম্পল টেষ্ট কৰিছিলে, 2006ত আৰম্ভ কৰিছে ইউনিচেফৰ সহযোগত। তেতিয়া অসমৰ 18টা ব্লকত আৰ্ছেনিক উপস্থিতি গম পাইছিলে পূৰ্ব বতৰৰ পানী। তাৰপিছত বহুত বেলেগ বেলেগ লেভেলত ৱাটাৰ চেম্পল টেষ্ট কৰাৰ পাছত কনফাৰ্ম হোৱাৰ পাছত গভৰ্ণমেণ্টে এইটো চেংচন কৰিলে। গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল একেটাই কোৱাৰ দৰে যে এতিয়ালৈকে আমাৰ চিন্তাও আমি দেখা পোৱা নাই, কিন্তু কাইলৈ যদি আমি পাওঁ, পৰহিলৈ যদি আমি দেখোঁ, স্কিম যিহেতু হ'ল, মোৰ কথাটো যে আমি যেতিয়া স্কিমটো কৰিছোঁ মানুহে সুবিধাটো পাব লাগে, আৰু সাৱধানতা মৰণ নাই। আজি হোৱা নাই যে আমাৰ চিমটমটো নেদেখা নহয়, চিমটমটো আছে ফিল্ডত। যিখিনি কথা কৈছে এতিয়া, চিমটম যিখিনি কৈছে ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই নহয় চিমটম, অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই, কিন্তু চাফাৰ কৰিছে। আমাৰ গাঁৱলীয়া জেনেৰেল পিপুলে চাফাৰ কৰিছে চিমটমবিলাক। এতিয়া যিবিলাক পজিটিভ কথা কৈছে, কথাটো এনেকুৱা হয় যে ঘৰৰ চালত যদি অকমান ফিৰিঙতি এটা লাগে, আপুনি এই ঘৰটো জ্বলি যোৱালৈকে ৰখি থাকিব নে সেই ফিৰিঙতিটো নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব? কথাটো হ'ল বাকী যিবিলাক বিষ হয় বুলি কৈছে, গাঁঠি জইণ্ট পেইন হওক বা অন্যান্য যিবিলাক পেইন, মাচুল পেইন, বিভিন্ন ধৰণৰ পেইন হৈছে, আমাৰ স্কিন ডিজিজ হৈছে, বহুত মানুহৰ হৈছে, গাঁৱত হৈ আছে, যিবিলাক আমাৰ চিষ্ট হৈছে কিছুমান, বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এইবিলাক যি ফোঁহাবিলাক বা হেৰিবিলাক আপোনাৰ টেমুনা কিছুমান হৈছে, গাঁৱত মানুহৰ হৈছে বহুতৰ। Sir, being a medical person, মই এইখিনিয়ে ক'ব খুজিম যে every skin lesion in a arsenic endemic area is not caused by